স্বাগতম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আবার আমাদের ক্লাসে ফিরে আসতে পেরেছি। আমাদের কোর্সের নাম হলো অর্গানাইজেশনাল বিহেভিয়ার। আমরা 6টি ক্লাস ইতিপূর্বে করেছি। আজকে আমাদের 7ম ক্লাস। আমরা অর্গানাইজেশনাল বিহেভিয়ারে, আমার নাম আবুল আফসার, প্রফেসর অফ ম্যানেজমেন্ট এন্ড এইচআরএম। আমরা গত ক্লাসে কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্টের উপর আলোচনা করেছি। আজকেও কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্টের আরো কয়েকটি টপিকস আমরা আলোচনা করব। Before we go into details, let first of all we try to see what we told earlier. What is conflict? It is nothing but opposing interest between individual. যে ব্যক্তি এবং ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যে মতবিরোধ, সেটাকে আমরা দ্বন্দ্ব বলে থাকি। যা হোক, সেগুলো আমরা গত ক্লাসে পড়েছি। Today we will see whether the conflict is always bad or if there is any good side or not. What are the different views on organizational conflict offered by the various scholars, and we will also see what are the level of optimum conflict level. And conflict is inevitable in everywhere, so it must be resolved. What are the different models or methods that conflict can be resolved? অর্থাৎ দ্বন্দ্ব থাকবেই, নিজের সাথে নিজেরও দ্বন্দ্ব আছে। এটা তোমরা বিশ্বাস করো কিনা আমি জানি না। তুমি একটু চিন্তা করো, তুমি যা করতে চাচ্ছ কিন্তু তুমি সেটা করতে পারছো না। কি জন্য পারছো না? সামর্থ্য, সামাজিক কারণ, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহলে সেখানে একটা দ্বন্দ্ব। এই জন্য বলা হয় কনফ্লিক্ট ইজ ইনএভিটেবল, ইট ইজ এভরিহোয়ার, পার্সোনাল লাইফ, সোশ্যাল লাইফ, আওয়ার ওয়ার্ক প্লেস, এভরিহোয়ার। বাট there is this question that whether conflict is always bad, is there is not any good side. By observing or seeing or analyzing the following points, it will be clear to us whether conflict is good or bad. Conflict is inevitable, it has two sides, one is good and the another is bad. Conflict should be welcomed and managed effectively. Some of the positive points of minimum level of conflict are as under. এটা ভালো দিকে বা যে খারাপ দিক আছে, তবে কনফ্লিক্ট থাকবে, এবং এটা একটা ভালো দিকের যে বিষয়গুলো আমরা এখন সেগুলো দেখব। সেগুলো কি? যে পয়েন্টস মিনিমাম লেভেল কনফ্লিক্ট থাকবে, অন্তত পক্ষে সেটা এটা নির্দিষ্ট পরিসীমার মধ্যে থাকলে ভালো। এক নাম্বার যেটা, কনফ্লিক্ট শুড বি এক্সপ্রেসড, দ্বন্দ্ব। Whatever perceiving you, if there is any conflict, so you must communicate with the conflicting group or parties. As a result, it will be clear both of the parties. দ্বন্দ্ব আছে, দ্বন্দ্ব থাকবে, সুতরাং তার সাথে শেয়ার করো। শেয়ার করলে কি হবে? যে পারস্পরিক বুঝে পড়ার মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বের নিরসন হয়ে যাবে। এই জন্য বলা হচ্ছে যে কনফ্লিক্ট শুড বি এক্সপ্রেসড, এটা মনের ভিতরে চাপিয়ে রাখার কোনো কারণ নেই।
Number two, conflicts sometimes bring changes of the environment into a positive mode, because if there exists any conflicts between two or more people, everybody should try to be work or try to show the positive side or good side for his or her existence. As a result, environment will become good. তাইলে দ্বন্দ্ব দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে পরিবেশও ভালো করে। Number three, conflict have to achieve chosen within the group that develop group identity, have to develop group norms, tendency to lead higher productivity. That is where conflict exists. They are developed a group, they are develop a tendency to lead higher productivity, and also develop norms, that is the behavior. Because you know that the people with whom you are working, there are some difference regarding perception, values. তোমার মন মানসিকতা কাজের সাথে অন্যের সাথে একটা বেমিল আছে। সুতরাং আমাকে যদি এখানে কাজ করতে হয়, টিকে থাকতে হয়, তাহলে আমাকে কি করতে হবে, যে আমাকে পরিবর্তিত হয়ে I have to adjust to the changing environment. আমাকে অবশ্যই আমার যে দ্বিমতের কারণ সেটা ভালো দিকটা গ্রহণ করে আমাকে পরিবর্তিত ধারা আসতে হবে। 4 number, a minimum level of conflict promotes for analytical thinking with generate making policies, because you have to think all the time. You know that there is a conflict between you and with your co-workers or your boss or superior or subordinate or any other person. So accordingly, you have to think all the time regarding the perception difference. And as a result, finally, you will be able to reach a logical decision or mood, and it would also help to make good policies. তার মানে তুমি জানো যে ওর সাথে দ্বন্দ্ব আছে, কিসের দ্বন্দ্ব? কাজের দ্বন্দ্ব। এখানে অন্য কোনো দ্বন্দ্ব না, ব্যক্তিগত কোনো দ্বন্দ্ব না, প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে কাজের দ্বন্দ্ব। তাহলে কি করবে তুমি? তাহলে সবসময় ভালো চিন্তা ভাবনা করে এটা শুধরানোর চেষ্টা করবে। ফলে কি হবে, যে মানুষের চিন্তা শক্তিরও বৃদ্ধি ঘটে। Policies can serve as power equalizer between two parties, management and employees group. Everybody should follow the policies of the organization. So when you will be able to think yourself about your organization, your organizational policy and principles, then the management people or your co-workers or supervisors must think about yourself that you are a very good man, good worker, and you have the knowledge regarding work process or procedure. তাহলে সেখানেও কিন্তু একটা কি বলে এটাকে, সম্পর্ক, ভালো সম্পর্কের সৃষ্টি হবে। কারণ নলেজ ইজ পাওয়ার, জ্ঞানই শক্তি। আপনার যার যত জ্ঞানের গভীরতা যত বেশি, সে কিন্তু সর্ব অবস্থায় নিজেকে খাপ খাওয়িয়ে সার্ভাইভ করতে পারে। Conflict keeps us honest, because and how, when conflict arises in any matters, the conflicting group try to be honest and sincere at his disposal. Otherwise, the opposition or opposite party will try to attack you, oppose you, and always will be remain behind you. ফলে কি হবে, you should try to be honest, sincere, diligent regarding war. জানো যে এখানে আমার বিপরীতের লোকজন আছে, অপোজিশনে। তাহলে তুমি ভালোভাবে চেষ্টা করবে, ভালোভাবে কাজ করবে, যাতে
তোমার দোষ তারা খুঁজে না পায়। তাহলে মানুষ এই কনফ্লিক্ট কিন্তু মানুষকে সৎ হতেও সহায়তা করে। 7, conflict allows us to go deeper the problems, because why the conflict exists? Why have the conflict with you, my boss, my subordinate? So you should try to find out the problem, what's the roots, and accordingly should try to solve it. যখন কোনো দ্বন্দ্ব দেখা যায় প্রত্যেকে তখন কারণটা খোঁজার চেষ্টা করে, এবং সেই ভালো ব্যক্তি এবং দক্ষ এবং যে এটাকে রুটে গিয়ে ওটাকে খুঁজে বের করে তদ মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এই জন্য সমস্যার গভীরে যাওয়ার জন্য কিন্তু দ্বন্দ্ব সহযোগিতা করে। Number 8, conflict also define our priorities for performance to achieve the goals. There are a lot of work you have to perform in the organization. Then which one will be the essential at this moment? So conflict tells you you must perform these first and then the others. কারণ তুমি জানো যদি এই কাজটা যদি তুমি না করো, তোমার অপোজিশন যারা আছে তারা কিন্তু বসের কাছে এটা নিয়ে বাদ প্রতিবাদ করবে, পরে তোমার কর্মের চাকরির সুবিধারও সমস্যা সৃষ্টি হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই দ্বন্দ্ব বা কনফ্লিক্ট তোমার কাজের প্রায়োরিটি, অর্থাৎ কোন কাজটা আগে করতে হবে, দক্ষতার সাথে করতে হবে, সততার সাথে করতে হবে, এটাও কিন্তু দ্বন্দ্ব থেকে মানুষ আন্দাজ করতে পারে। তাহলে দেখো, from the above discussions now it is clear to us that conflict has some good and positive side also, and all these are called as the harvest of conflict. So conflict is not always bad. Once the conflict is resolved, individual may be more committed to the outcome through their involvement in solving it. The individual should try his or her level best to solve the problem, and accordingly he or she will work really sincerely to achieve the organizational goals. So from these analyses and discussions now, it is clear to us that conflict is not always bad. It also bears some fruits, positive attitudes for the organizational development as well as personal development. দ্বন্দ্ব সবসময় যে খারাপ সেটা না, এটা নিজের উন্নয়ন সাধন করে এবং সংগঠনের উন্নয়ন সাধন করে। তবে এই কনফ্লিক্টে দ্বন্দ্বের একটা মাত্রা বা লেভেল মেনটেন করে চলতে হবে। মাত্রা লেভেল অতিক্রম করলে কিন্তু বিপদ। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ। না বুঝতে পারলে বা কোনো দ্বন্দ্ব থাকলে এখানে বুঝার, you may directly contact with me on my cell phone number. I am always ready to answer, to give you answer. ঠিক আছে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, নেক্সটে যাই। এখন দেখব ভিউজ অন অর্গানাইজেশনাল কনফ্লিক্ট, যে সাংগঠনিক যে দ্বন্দ্ব এটাকে মনীষীরা কিভাবে দেখেছেন বা কত শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। There are 3 views on perspective on organizational conflict. 3 ধরনের দ্বন্দ্বের কথা বলছি। এটা হলো ট্র্যাডিশনাল ভিউ, এটা হিউম্যান রিলেশন ভিউ, এটা হলো ইন্টারেক্টিভ ভিউ। ট্রেডিশনাল বলতে যেটা চিরাচরিত একেবারে মান্ধাতা আমল থেকে চলে আসছে, বুঝিয়ে করে না বুঝিয়ে করে, এটাকে ট্রেডিশনাল বলা হয়। আর হিউম্যান রিলেশন যেটা, সেটা হলো মানবীয়,
মানব সম্পর্ক থেকে সৃষ্ট। ইন্টারেক্টিং ইন্টারেক্টিং এটি হলো ওই কাজের মাধ্যমে। তাহলে আমরা দেখি এগুলো প্রকৃতপক্ষে কি বুঝায়। The traditional view on organizational conflict suggested that every type of conflict, functional and dysfunctional, is negative, harmful and destructive, and must be avoided. যে আগেকার ধারণা ছিল, মানুষ ধারণা করত যে সংগঠনে দ্বন্দ্বমানই হলো যে পারস্পরিক কাজের সমস্যা সৃষ্টি হওয়া, একের প্রতি অন্যের নেগেটিভ ধারণা সৃষ্টি হওয়া, এবং ফলে প্রতিষ্ঠান অনেক ক্ষেত্রে তারা ডিস্ট্রাকটিভ মানে ধ্বংস, চুরমার এবং ভায়োলেন্স এগুলা সৃষ্টি হয়ে যায়। এটা হলো আগেকার ধারণা। এই এরা যেটা বলছেন এই গ্রুপ, এটা আসলে ছিল এক সময়, এবং এখনো এটার কিছু প্রভাব আছে, একবারে নাই যে তা না। দ্বন্দ্ব থেকে আমরা অনেক ধরনের ক্ষয়ক্ষতি আমরা দেখতে পাচ্ছি। দ্বিতীয় মতবাদের অধিকারী যারা, তারা বলেছেন হিউম্যান রিলেশন ভিউ। It suggests that conflict is inevitable part of life which should be accepted. এটা মানুষের জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, এটাকে গ্রহণ করে নিতে হবে। এবং some types of conflict may improve a good performance. যে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে, কাজ সম্পর্কে যে দ্বন্দ্ব কর্মীদের মধ্যে সৃষ্টি হয়, এটা অনেক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের কার্য প্রক্রিয়াকে সুন্দরভাবে চালিয়ে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট সুবিধার সৃষ্টি করে, যেটা আমরা কিছুক্ষণ আগেও এটা আমরা আলোচনা করেছি। তার মানে এটাকে হিউম্যান রিলেশন ভিউতে তারা দেখছেন। তারপরে যেটা ইন্টারেক্টিং ভিউ। ইন্টারেক্টিং কি? ইন্টারেক্ট করা, পারস্পরিক বোঝাপড়া, কাজকর্মে একজনের সাথে আরেকজনের যে মেলামেশা, এটাকে ইন্টারেক্টিং বলা হয়। তাদের ধারণা যে minimum level of conflict is actually beneficial for the organization and its groups. তারা বলতেছে যে আসলে একটা মানে মার্জিত লেভেল পর্যন্ত কর্মীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকা, কিসের দ্বন্দ্ব? পারিবারিক দ্বন্দ্ব না, এটা হলো কাজের দ্বন্দ্ব থাকা, এটা প্রতিষ্ঠানের জন্য ভালো ফল বহন করিয়ে আনে। It makes the individual more effective and self-critical and makes the group more adaptable, responsive and flexible to change. কারণ আমি জানি তোমার সাথে আমার দ্বন্দ্ব আছে কি নিয়ে? কাজ দিয়া। তুমি ভালো কাজ করো, আমি মন্দ করি, সুতরাং আমি চাবো যে তুমি তোমার সমান, তোমাকে তোমার সমান কাজ করতে। তাহলে এই যে একটা মানসিকতা, একটা পারস্পরিক যে একটা দ্বন্দ্ব, প্রতিযোগিতা, এটা দ্বারা কি হয়? সে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়ে নিতে পারে এবং কাজের প্রতি সে আগ্রহশীল হয়, এবং পরিবর্তিত অবস্থায় ক্যান অ্যাডপ্ট with the changing circumstances. তখন ওটার সাথেও সে অনেক ক্ষেত্রে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। তাহলে যদি খাপ খাইতে পারে, ভালো, এটা একটা ভিউ, ভালো সাইড। সুতরাং ইন্টারেক্টিং ভিউটা হলো সব সাইডে ভালো। দ্বন্দ্ব থাকবে, কিন্তু এটাকে রিসলভ করতে হবে, এটাকে পজিটিভ দেখতে হবে, এটাকে নেগেটিভ দেখলে চলবে না। সকল দ্বন্দ্ব খারাপ না, দ্বন্দ্বের খারাপ দিকও আছে। সেগুলো যখন অত্যন্ত স্বার্থান্বেষিত বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হয়ে যায়, এবং সেটাকে যদি কন্ট্রোল করা না হয়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে ওই যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আমরা যেগুলো দেখি, কর্মী মারামারি এবং প্রতিষ্ঠান ভাঙচুর ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং দ্বন্দ্বের ভালো খারাপ উভয় দিক আছে, তবে একটা লেভেল পর্যন্ত দ্বন্দ্বটা এটা কিন্তু ভালো। আমরা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ। এখন আমরা দেখি যে এই যে কিছু আগে আমি বললাম
একটা লেভেল বা স্তর পর্যন্ত দ্বন্দ্ব ভালো। সেই লেভেলটা কি? এটাকে বলে অপটিমাম কনফ্লিক্ট লেভেল। অর্থাৎ অপটিমাম বলতে যে পর্যন্ত হলেই এটাকে গ্রহণ করা যায়। Conflict contained within reasonable limits serve several useful purposes and can be functional and individual groups and to the institution. যদি এটা নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত থাকে, এটা ব্যক্তি বলো, সংগঠন বলো, এবং এবং যে সংগঠনের বিভিন্ন গ্রুপ আছে এবং তাদের জন্য সবার জন্য উপকার বয়ে আনে। If conflict is allowed to develop beyond control, it could tend to become destructive, resulting in such adverse situations. Then it breaks out the strikes, sabotage, and other dysfunctional behavior. কিন্তু লিমিট যদি ক্রস করে তখন সেখানে ওই যে যেটা বললাম ভাঙচুর, হ্যাঁ, তারপরে তোমার একজন আরেকজনকে অপদস্থ করা, তারপরে স্ট্রাইক বা অবরোধ করা, কর্মবিরতি পালন করা, হ্যাঁ, এই বিভিন্ন ধরনের তোমার অকারেন্স গুলো ঘটে থাকে। অপটিমাম লেভেল, অপটিমাম বলতে কাম্য 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 একটা স্তর পর্যন্ত আমাদেরকে রাখতে হবে, কাম্য স্তরের বাইরে যাওয়া যাবে না। However, the conflict becomes the optimum under the following circumstances. আমরা কখন ভাববো যে এই পর্যন্ত হলো অপটিমাম বা এটা অপটিমাম না? এক নাম্বার, এনকারেজ নিউ থিঙ্কিং ফর অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট। যখন দেখা যায় দুইজনের মধ্যে দ্বন্দ্বটা হলো কিসের? প্রতিষ্ঠানের কাজের স্বার্থ এবং প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন সম্পর্কিত নীতি, পদ্ধতি বা পলিসি, সিদ্ধান্ত, এটাকে আমরা এনকারেজ করব, উৎসাহ উৎসাহ দেব যে হ্যাঁ এটা তোমাদের মধ্যে এই ধরনের থাকা উচিত, ও পারে তুমি পারবে না কেন, ও চিন্তা করতে পারে তুমি চিন্তা করবে না কেন। এবং এইটাকে যদি হয় এটাকে আমরা তখন অপটিমামে রাখতে পারি। রাইজেস কোশ্চেনস রিগার্ডিং দি কনফ্লিক্ট, এবং যদি এই ধরনের দ্বন্দ্ব বিরাজমান থাকে তখন কিন্তু কর্মীদের মনে, দ্বন্দ্ব সংশ্লিষ্ট কর্মীদের মনে বিভিন্ন প্রশ্নের উদ্বেগ, প্রশ্ন উঠে এবং প্রশ্ন জাগা এবং প্রশ্নের সমাধান খোঁজা, এটা কিন্তু একটা ভালো দিক। It also helps to create good relationship between among the parties. দ্বন্দ্ব থেকে কিন্তু ভালো সম্পর্কের সৃষ্টি হয়ে যায়, কারণ দ্বন্দ্ব থেকে একসময় বন্ধু হয়ে যায়। কি জন্য বন্ধু হয়? বিকজ দেয়ার ইজ এ controversy or differences regarding work process, work procedure, and finally you will be able to develop yourselves as there exists a conflict between you and your colleagues or friend. তাহলে এটা একটা ভালো দিক। এবং আরেকটা পয়েন্ট হলো ওপেন মাইন্ড ডিসকাশনস। এটাকে লুকিয়ে না রেখে, নিজের মনের মধ্যে না পুষে, you must consult with the concerned people or groups, and then you will be able to understand the reasons for conflict, and through discussions it will be easy to find out the solution. এবং দ্বন্দ্ব থাকবে, দ্বন্দ্বের কারণটা দুজনের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে নেবে এবং দেখবে যে এক সময় ওই দ্বন্দ্ব থেকেও কিন্তু বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়ে যায়, এবং সেটা ওপেন মাইন্ডেড হতে হবে। হিটস ইনঅ্যাক্টিভিটি, এবং অনেক ক্ষেত্রে এটা এমনই হয় যে ওই দ্বন্দ্ব সংক্রান্ত কাজ থেকে তখন দ্বন্দ্বে জড়িত গ্রুপ সমূহ তখন বিরত থাকে।
বলে কি দাঁড়ায়, এই ধরনের যদি সিচুয়েশন হয় আমরা সেটাকে অপটিমাম লেভেলে বলবো the level which are tolerable and vital or essential for one's development or organizational development or development of the environment which will help to boost the production and distribution of the organization. It will be treated as an optimum level of conflict. এটাকে আমরা কাম্য দ্বন্দ্বস্তর হিসেবে আখ্যায়িত করব। আশা করি বুঝতে পেরেছ। এখন আমরা দেখি যে দ্বন্দ্ব থাকবে, এখন দ্বন্দ্ব নিয়ে কি আমরা ঝগড়া বিবাদ করব? সরি, একটু পানি খেলাম। না, দ্বন্দ্বকে আমাদের নিরসন করতে হবে। ইট শুড বি রিসলভ মাস্ট। কারণ দ্বন্দ্ব জিয়ে রাখা ঠিক না। এখন কিভাবে আমরা রিজলভ করবো বলে, there are several ways how we can resolve the conflict, and that are known as model or methods of resolving conflict. এগুলোকে পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া বলা হয়। প্রথম যে পদ্ধতি হলো একেবারে সহজ, যে দ্বন্দ্ব মনে না করা, try to avoid the conflict। যে তুমি যেখানে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবে, যে কথায় কাজে, সেটাকে অ্যাভয়েড করা। এবং দ্বন্দ্ব যদিও সৃষ্টি হয়, সেটি দ্বন্দ্বটাকে অ্যাভয়েড করা। তুমি যখন নাকি ওটাকে তুমি অ্যাভয়েড করবে, তখন কনফ্লিক্টিং গ্রুপ, তোমার সাথে অপোজিশন যারা আছে, তারা মনে করবে না, সে তো এটা কিছুই মনে করে নাই। সুতরাং তখন নিজেদের মধ্যে একটা ভালো সম্পর্ক একসময় সৃষ্টি হতে পারে। প্রথম হলো অ্যাভয়েডেন্স অফ কনফ্লিক্ট। তোমার কথায় কাজে সবসময় যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় এমন কোনো কাজ করা যাবে না। দ্বিতীয় তো কম্পিট করতে হবে। দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলে মনে পুষিয়ে রাখা যাবে না, এটা উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা আসতে হবে এবং সমাধানে পৌঁছে দেবে। তৃতীয় যেটা সমাধান, সেটা হলো কোলাবোরেটিং, সমন্বিত প্রয়াস। দ্যাট ইজ দ্য কনফ্লিক্ট আর রিচ টু that level which are now beyond your control or the parties concerned, then you have to go for collaboration. তার অর্থটা কি? দ্বন্দ্বে এমন এক পর্যায়ে চলে গেছে, এখন আর তোমার আর দ্বন্দ্ব, তোমার অপোজিশনের মধ্যে ব্যাপ্ত নাই। তখন তোমাকে সংশ্লিষ্ট আরো যারা আছে, প্রতিষ্ঠানের উপর লেভেল বলো, কিংবা প্রতিষ্ঠানে তাদের থাকে, যাকে বলা হয় সিবিএ থাকে, হ্যাঁ, বার্গেনিং এজেন্ট থাকে, যে সবকিছু সবাই বসে মিলে এটাকে কোলাবরেট, তার মানে কি একত্রিত হয়ে এটা সমাধান করি ফেলা। কারণ if you try to exist the conflict among you and your conflicting parties concerned, then it will not bear sweet fruit, nor for you nor your opposition, and as a result, one upon a time, it will be very harmful both for you। তখন উভয়ের জন্য কিন্তু এটা ক্ষতিকর হবে। তারপরে হলো অ্যাকোমোডেশন বা অ্যাকোমোডেটিং। এটাও হলো সমাধান, যে কারণে দ্বন্দ্ব, সেই দ্বন্দ্বের কারণটা, সে কাজটা, সেটাকেও সমন্বিত করা, অ্যাকোমোডেট করা, মিলন করা বা মিলিয়ে যাওয়া, এবং সবশেষে যেটাগুলো সব এক ধরনের কম্প্রোমাইজ করা, যে এক পক্ষ কিছু ছাড় দিয়ে। কারণ উভয়ে যদি 16 আনা, কোনোদিন সমাধান হবে না। কেউ 15 আনা নিতে হবে, কেউ 16 আনা নিতে হবে। 100 হলেই
বিচার মানে তাল গাছ আমার, তাইলে কিন্তু হবে না, তোমাকে ছাড় দিতে হবে। উভয় পক্ষের মধ্যে এই টেন্ডেন্সি থাকতে হবে, যে কম্প্রোমাইজিং টেন্ডেন্সি, fear is human, so there may exist any conflict, so you have to try to avoid the conflict. You should possess the mentality of compromising the conflict, and you should possess the accommodation of conflict, completing conflict, as well as always should try to avoid the conflict, so that you must always think that you are a worker, you are an employee, you are the member of an organization. So everybody are working to achieve the organizational goal. And by through working, there may be differences between the differences of perception between peoples. It may be, but it should be avoided. It should be resolved. It should be collaborate. It should be accommodate and finally compromise. Because all are working to achieve the organizational goals. If the organization exists, you will be able to survive, otherwise not. So in this way, conflict can be resolved for the benefit of you as well as your opposition and also for the organizational development. আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ। আমাদের এই কনফ্লিক্টে আমরা দুটা ক্লাস করলাম, প্রায় ৮-৯টা টপিকস সিলেবাসে যেগুলো ছিল আমাদের শেষ হয়ে গেল কনফ্লিক্ট চ্যাপ্টার। আমরা পরবর্তী ক্লাসে আমরা জেনারেল প্রিন্সিপালস অফ পার্সোনাল টেস্টিং এই চ্যাপ্টার আরম্ভ করব। এটার অর্থ হলো মানুষকে কিভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়, অর্থাৎ কেন আমরা করব, কারণ আমরা অর্গানাইজেশনাল বিহেভিয়ার পড়ি। অর্গানাইজেশনাল বিহেভিয়ার এই জন্যই পড়ি, কি জন্যই পড়ি, সংগঠনে আমরা কাজ করি বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে, সুতরাং তার মানসিকতা, মননশীলতা ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড, এবং সেটা কিভাবে আমি টেস্ট করব এই বিষয়ে আমরা আগামী ক্লাস আলোচনা করব। আর তোমরা যারা বইপত্র কিনো না এখনো, তোমরা তো একটা ভালো গুণ আছে যে সহজে বইপত্র কিনো না। আমি এটা এটা এই গুণটা ভালো না। বইপত্র তাড়াতাড়ি সংগ্রহ করো, এবং আমি তোমাদের একটা বইয়ের নাম বলেছি, বইটা তোমাদের রেফারেন্সও দিয়েছি। এটা হলো কোন পাবলিশার যেন, পাবলিশার বইটা আমি একটু দেখিয়ে দিই তোমাদেরকে। এই বইটাতে পাওয়া বেশিরভাগে, এবং এটাই অর্গানাইজেশনাল বিহেভিয়ারের উপর আছে। এটা রেনেসা পাবলিকেশনের। এই বইটা কিনতে পারো, এবং কিনতে পারো না এইটাই কিনো। আর তোমরা তারও কি চুটিমুটি কি করো না করো এগুলো কিনতে পারো, আর আমি তো স্লাইড দিয়ে দিয়েছি তোমাদেরকে। সুতরাং বই কিনে স্লাইড সহ মিলিয়ে পড়ো। আমি তোমাদেরকে সেগুলোই বেশিরভাগ পড়াচ্ছি যেগুলো বিভিন্ন সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন পরীক্ষায় এসেছে। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ। আর আমি চেষ্টা করছি আমরা নেক্সট ক্লাসে আমরা জেনারেল প্রিন্সিপালস অফ পার্সোনাল টেস্টিং পড়বো। তোমাদের একটা অ্যাসাইনমেন্ট আমি দিই, কারণ আমাদের অ্যাসাইনমেন্টের নাম্বার আছে, ক্লাস টেস্টের নাম্বার আছে, এগুলো তো আমাদেরকে দিতে হবে। তোমরা একটা অ্যাসাইনমেন্টটা তোমরা সিআর তো আর যোগাযোগ করো না, কোনো বিষয়ে যোগাযোগ করো না। তুমি সিআরকে বলছি আমি, তুমি যোগাযোগ করবা, আমি টপিকস দিয়া দিব, তোমাদের পছন্দ মতো একটা টপিকস দিয়া দেব, যেটা তোমরা অ্যাসাইনমেন্ট লিখে বেশি 4 পৃষ্ঠার মধ্যে লিখে, 4-5 পৃষ্ঠার মধ্যে লিখে সেটাকে স্ক্যান করে, মোবাইলে স্ক্রিনশট দিয়ে সেটা আমার ইয়েতে পাঠিয়ে দিবা, আমার ইমেল নাম্বারে পাঠিয়ে দিবা। তাহলে আমি তখন সেগুলো দেখে
তোমার মার্কসটা আমি অ্যাড করে দেব। কিন্তু যারা পরীক্ষা দিবে না আমি তো মার্কস আমি দিব না বাবা, তুমি কাজ না করলে মার্কস দেওয়াটা এটা বৈধ হবে না, এটা দেওয়াই যাবে না। সুতরাং সিআর তুমি আমার সাথে যোগাযোগ করবা, আমি টপিকসটা দিয়ে দিব, তুমি অন্যদেরকে সেটা শেয়ার করে দিবে। এখানে তো আজকে এখানে আর দেওয়া নেই, আমি তোমার সাথে আলাপ করেই তোমার অ্যাসাইনমেন্টে এবং একটা পরীক্ষা, সিটি পরীক্ষা, সেটাও দিব। তোমরা ঠিক ওইভাবে বড় আকারে দিব না, তুমি নিজে বাসা থেকে লিখে তোমাকে স্ক্রিনশট করে আমার ইমেল নাম্বারে পাঠিয়ে দিবে। আমার ইমেল নাম্বার প্রথম দিকে দেওয়া আছে, আমরা এই যে আমার ইমেল নাম্বার প্রথমে দেওয়া আছে, এই যে আমার ইমেল নাম্বারে যে এখানে ইমেল absmrcu@gmail.com, আমার ফোন নাম্বারও সবে দেওয়া আছে। সুতরাং তোমরা যারা বুঝতে কষ্ট কি অবস্থা আমাকে জানাবে। আজকে এতটুকুই, ভালো থাকো, আল্লাহ সবাইকে হেফাজত করুক, আমার জন্য দোয়া করবে, আমি তোমাদের জন্য দোয়া করি। আল্লাহ হাফেজ।